하나님이신 아버지 하나님, 오늘도 월요일 아침 저희들을 깨워주시고 주님이 선지자가 적은 글을 읽고자 합니다. 주님 은혜 주시고 또 가르쳐 주셔서 잘 이해할 수 있도록 하시고, 또 이것이 우리 마음의 밭에 뿌려져서 30배, 60배, 100배의 결실을 맺을 수 있도록 인도하여 주십시오. 모든 말씀을 사랑의 마신 예수 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 아멘. 오늘은 백족의 The Building of Meeting Houses 장 읽겠습니다. When an interest is aroused in any town or city, that interest should be followed up. The place should be thoroughly worked until a humble house of worship stands as a sign, a memorial of God's Sabbath, a light amidst the moral darkness. These memorials are to stand in many places, as witnesses to the truth. God in His mercy has provided that the messengers of the gospel shall go to all countries, tongues, and peoples until the standard of truth shall be established in all parts of the inhabited world. 신자들의 무리가 생겨날 때마다 예배당이 지어져야 된다. 이런 일이 성취하지 않고서는 일꾼들이 떠나지 않도록 해야 한다. 많은 곳에서 기별이 전파되고 영혼들이 그것을 영접하였는데 그것은 제한된 형편에 처해 있어서 그 사업에 힘을 더할 유리한 고지를 얻기 위해 무엇인가를 할 수가 없다. 자꾸 이런 사정으로 인해서 사업을 확장할 수 없다. 사람들이 진리에 관심을 갖게 될 때 그들은 다른 교회의 목사들로부터 이런 말을 듣는다. 이 사람들은 교회가 없고 예배드릴 장소가 없다. 당신은 적고 가난하고 무식한 무리이다. 그 목사들은 떠날 것이고 관심을 휘둘러 버릴 것이다. 그러면 당신들이 받은 새로운 생각들을 다 포기하게 할 것이다. Can we suppose that this will not bring strong temptation to those who see the reasons of our faith and are convicted by the Spirit of God in regard to present truth? It has to be often repeated that from a small beginning, large interest may grow. If wisdom and sanctified judgment and skillful generalship are manifested by us in building up the interests of our Redeemer's kingdom, we shall do all in our power to assure the people of the stability of our work. Humble sanctuaries will be erected where those who accept the truth may find a place to worship God according to the dictates of their own conscience. 가능한 대로 우리 교회당들이 빌없이 하나님께 헌당되도록 해야 한다. 교회가 서면 교인들이 일어나 건물을 짓도록 하라. 동료 목사들이 조언을 제대로 받아들이는 한 목사의 지도하에 우리는 집회 장소가 필요하다. 반드시 하나 있어야 되겠다고 말하는 새로 개종한 사람들이 손수 이 일을 참여하게 하라. 하나님께서는 그분의 사업을 위하여 백성들이 즐겁게 연합하여 힘쓰기를 요구하신다. 이 일들을 이루도록 하라. 그리하면 곧 다음과 같은 감사의 소리가 나올 것이다. 여호와께서 하신 일을 보라. There are some cases, however, in which a young church may not be able at once to hear the whole burden of erecting a house of worship. In these cases, let the brethren in other churches help them. In some cases, it may be better to hire some money than not to build. If a man has money and after giving what he can will make a loan, either without interest or at a low rate, it would be right to use the money until the indebtedness can be lifted. But I repeat, if possible, church buildings should be dedicated with free of debts. 우리 교회들 사이에 긴 의자들을 돈 받고 빌려줘서는 안 된다. 부자라고 가난한 자 위에서 있어서는 안 된다. 차별이 없도록 해라. 너희 모두는 형제니라. 우리는 건물 중에서 아무데도 허식을 하지 말 것이다. 이것이 사업을 진전시키지 않을 것이기 때문이다. 우리 절약하는 것이 우리 원칙을 증거해야 한다. 우리는 일시적이 아닌 방법들을 이용하여 일해야 한다. 모든 것은 지금과 영혼을 위해 단단히 수행돼야 한다. The lax way in which some churches have of incurring debts and keeping in debt was presented before me. In some cases, a continual debt is upon the house of God. There is continual interest to be paid,
And these things should not and need not be. If there is that wisdom and tact and zeal manifested for the master which God requires, there will be a change in these things. The debts will be lifted. God calls for offerings from those who can give, and even the poorer members can do their little. Self-denial will enable all to do something. Both old and young, parents and children are to show their faith by their works. Let the necessity of each acting a part be most strenuously impressed upon the members of the church. Let everyone do his best. When there's a will to do, God will open the way. It is not designed that his cause shall be trammeled with debts. God calls for self-sacrifice. This will bring not only financial but spiritual prosperity. Self-denial and self-sacrifice will work wonders in advancing the spirituality of the church. 자, 우리 교회가 빚을 지는 것은 하나님께 불쾌한 일이다. 은도 내 것이요 금도 내 것이라. 만군의 여호와의 말이니라. 그 은과 금이 이기적인 목적을 위해서 사용되면, 즉 야망이나 사랑이나 이기적 방종에 관한 욕망을 만족시키기 위해 사용되면 하나님은 수치를 입으신다. 하나님에 의해 택함 받은 백성이 그분의 사업은 수행하는데 자기 집을 시장하고 이기적 욕망 충족을 위해 돈을 사용한다면 그전 축복을 받지 못할 것이다. When you place the Lord first and determine that his house shall no longer be dishonored by debts, God will bless you. Every week endeavor to lay aside something for this object, something in addition to your tithe money. Have a box for this purpose. Explain to your children that it is the self-denial box in which you place every dollar and every penny that is not required for actual necessities. It is for the Lord's house to lift the heaven-dishonoring debts from the place of worship. In making this offering, every member of the family will receive a blessing. 하나님은 모든 생각을 아신다. 그분은 모든 행동을 보신다. 그분의 사업의 발전을 위하여 신실한 목적을 세우고 한 모든 일은 축복을 받는다. 동전 두 입, 한 잔의 냉수도 동정과 사랑이 들여지면 이 세상에서 선을 행하는 데 효력이 발생하고 나중에 보상을 가져올 것이다. The test question for every Christian to ask himself is, have I in my inmost soul supreme love for Christ? Do I love his tabernacle? Will not the Lord be honored by my making his sacred institution my first consideration? Is my love for God and my Redeemer strong enough to lead me to deny self? When tempted to indulge in pleasure and selfish enjoyments, shall I not say, No, I will spend nothing for my own gratification, but the house of God is burdened with debts. 우리 구주께서는 우리가 그분께 드리는 것보다 더 많은 것을 요구하십니다. 자아는 그 욕망을 첫 자리에 두고자 한다. 그러나 주님께서는 온 마음과 모든 애정을 요구하신다. 그분은 둘째 자리로 들어오지 않으신다. 그렇다면 그리스도께서 첫째 자리, 최고의 자리를 차지하셔야 하지 않겠는가. 그분이 우리 존경과 충성의 표시를 요구하셔야 하지 않겠는가. 이런 것들이 가정과 교회 생활에 있어서 우리 속마음의 기초가 된다. 만일 마음과 영혼과 힘과 생명이 전적으로 하나님께 바쳐지면, 모든 애정이 그분께 온전히 바쳐지면 우리는 그분을 우리 모든 일에 있어서 최고로 모실 것이다. 우리가 하나님께 주어진다면 그분의 영광과 명예에 관한 생각이 모든 일에 앞서게 될 것이다. 우리 헌물과 예물에 의해서 하나님 앞에 특별히 고임을 받는 것이 아니다. 우리는 이 사업, 거룩한 사업에 있어서 그리스도와 동업자가 된다는 것이 무엇을 의미하는지를 안다. The house where God meets with his people will be dear and sacred to every one of his loyal children. It will not be left crippled with debt. To allow such a thing would appear almost like a denial of your faith. You will be ready to make a great personal sacrifice if only you may have a house free from debts, where God can meet with and bless his people. 만일 교인들이 빚을 청산하고자 생각하고 지혜롭게 계획하며 진지하고 열렬한 노력을 기울인다면 예배당에
얹혀 있는 빚을 갚을 수 있을 것이다. 그리고 빚이 청산되는 모든 경우마다 감사 예배를 드리도록 하자. 이것은 그분의 집을 다시 하나님께 바치는 헌당이 될 것이다. God tries the faith of his people to test their character. Those who, in times of emergency, are willing to make sacrifices for him are the ones whom he will honor with a partnership in his work. Those who are unwilling to practice self-denial in order to carry out God's purposes will be tested, that their course may appear to human eyes as it appears to the eyes of him who reads the hearts. 백성들이 소돔을 떠난 롯의 처와 같이 슬프거나 아깝다는 생각에 빠져있지 아니하고 기쁜 마음으로 그리스도를 위하여 불필요한 것들을 제한하고 그 길을 시작한다면 이 사업은 힘있게 발전할 것이다. 세종행복교회 같은 경우는 건축비가 한 33억 정도 됐었어요. 교인은 한 70명, 80명 되는데 지금 다 갚고 한 6억 정도 남았습니다. 6억 정도. 그래서 제가 이제 막 떠나올 때 한 교인당 추가 헌금을 3천만 원씩 하자는 그런 얘기를 이제 제가 듣고 이제 왔습니다만 참 그 매 순간마다 그 적은 교인들이 그러니까 엄청난 헌금을 하는 데 있어서 참 감격의 연속이었습니다. 많은 교인들이 축복을 받았고 한 번은 그 간증회를 마련해서 축복받은 내용들을 2시간에 거쳐서 얘기를 하기도 했습니다. 그래서 오늘 말씀을 들으니 그 생각이 났고 특별히 세종행복교회는 굉장히 예쁘게 지어졌거든요. 성냥갑처럼 간단히 지으면 건축비가 싼데 이렇게 예쁘게 지으면 값이 비싸집니다. 한 10억 정도 더 들여서 예쁘게 지었는데 그 이후로 많은 합회 행사들이 세종행복교회에서 개최되고 있습니다. 하나의 자랑스러운 일이죠. 이제 남아있는 잔금들을 빨리 헌금하고 또 교회를 헌당할 날을 기다리고 있습니다. 오늘 말씀들은 헌당에 대한 그런 소망을 생각하게 했습니다. 감사합니다. 여기 이제 저희 이 전체 주제가 이제 전도에 관한 것인데 전도의 이 마지막 종착지가 이제 종착지는 항상 이 교회에 새로운 사람들이 이제 들어왔잖아요. 그러면은 그냥 방치하고 가는 것이 아니라 그 새로운 지역에 반드시 그 사람들을 견고하게 이렇게 딱 울타리가 되어줄 수 있는 목적을 위한 이 humble house of worship이라고 돼 있는데 그거는 이제 뭐라고 그래요? 여기 영어로 보면은 이제 디스플레이 하지 않는 디스플레이가 없는 humble house of worship이라는 거는 말 그대로 그 목적이 그 교인들이 이렇게 방해를 받을 텐데 주변에 다른 목사들이나 친척이나 친구들로부터 이 방해를 받기 때문에 그들이 울타리처럼 이렇게 마음 놓고 딱 보호를 받을 수 있는 그 상징적인 장소, 이제 우리의 기별과 그것을 증거할 수 있는 상징적인 장소가 반드시 필요하다는 것인데 이제 저는 이 교회 건물의 역할이 굉장히 그런 면에서 중요하고 그 목적에 이제 부합하게 저희가 어떤 재정에도 이제 맞게 한다면 그것이 그러니까 이게 일에 딱 문장을 뭐 적을 때도 저희가 마침표를 찍는 것처럼 그 마침표가 뭐 이렇게 대단하진 않더라도 그 사람들이 이게 눈으로 볼 수 있는 물리적인 그 장소가 필요하다는 것인데 이런 것이 이제 한 군데 이렇게 집중되지 않고 우리
또 교회 사명을 생각해 보면은 전 세계적이고 여기저기에 퍼져야 되기 때문에 이런 것이 곳곳에 한 곳에 큰 어떤 것이 있는 건물이 하나에 집중되는 것보다는 차라리 여러 개가 이렇게 여기저기에 흩어져 있는 것이 거기 있는 곳마다 증거가 되기 때문에 중요하고요. 중요하다는 것을 이제 이해를 했고요. 그 다음에 그래서 교회들이 지금 뭐 이렇게 통폐합하는 그런 상황을 볼 때 참 이거랑 이제 지금 사실 반대로 이렇게 가는 것이잖아요. 그렇기 때문에 되게 안타까웠다는 생각이 들고 이것을 위해서 더 정말 이렇게 믿음과 헌신을 가지고 애정을 가지고 교인들을 교육하고 우리가 하나님께서 축복하신다면 마음의 부흥을 주신다면 이런 일들이 통폐합이 아니라 새로운 곳에 교회가 오히려 계속 개척되는 일이 세상 끝까지 땅 끝까지 이루어져야 된다. 그런 말씀으로 이제 이해를 했고 그래서 저희 이제 교회에서 작은아마 그런 방향으로 이렇게 기도하면서 노력을 한다면 하나님께서 그것을 축복하지 않으실 이유가 저는 없다고 생각합니다. 저희가 물론 마음에 이제 숨은 죄와 여러 가지 그런 것들을 버리게 되고 이제 하나님께서 성령의 인도하심으로 헌신으로 뭐 재정뿐만 아니라 몸과 마음과 힘과 시간과 그런 헌신이 자아부정이라고 했는데 삶에 자아부정이 필요한 부분들이 아마 많이 있을 텐데요. 그것이 쉽지 않은 일이기 때문에 모든 면에서 그렇게 만약에 된다면 작은 교회라 할지라도 여기 그런 말씀이 있었던 것 같은데요. 작은 시작이지만 101쪽 넘어가는 부분에서 작은 시작에서 큰, 큰 인터레스트는 큰, 우리 뭐라고 번역되어 있는지 모르겠습니다. 큰 interest, large 이자, interest may grow. 이자, 네? 이자, 이거 뭐 비용에 관한 얘기인가 이게 어디인가요? 이자, 이자가 아니에요. 이게 이자가 아니고, 이자라고 번역되어 있나요? 아유, 참, 문제네요. 그게 예, 아니, 예. interest라는 거는 우리의, 흥미, 어떻게 뭐 보면 관심, 이익일 수도 있고, 결실이라 하면 나을 것 같아요. 그러니까 작은 시작을 할 때 우리가 더 큰 결실들로 성장할 수 있다. 이자가 음. 아니고. 이자로 번역됐던 게 아니라 지금 네. 인출시돼 있기 때문에 아니면 이자 얘기 또 나오거든요 또 그래서 그 얘기가 이자는 나오죠. 근데 그건 음, 나중에 이제 빚에 음, 대해서 말하는 때 나오지만, 음, 이건 여기서는 이제 결실로 봐야 될 것 같고요. 더 큰 결과로 우리가 믿음으로 작은 것을 시작을 하지만 그것이 음, 하나님께서 축복하시면 음, 생육하고 번성하라 그 더 큰 결실로 이어질 음. 것이다라는 네. 그런 말씀입니다. 그뭐 좀 약간 다른 얘기기도 한데 우리 그 도마동 교회에 거기를 좀 허물고 10층짜리 건물을 지을 모양입니다. 그래서 10층짜리 건물이요? 10층 10 story building, 10 story building. 동아동교회 그런 도마동 교회 계획이 있다고요? 예, 거기서 그 이제 합회가 글로 오고요. 10층짜리 건물에 합회도 다 오고 도마동 교회가 한 2층 쓸 거고 합회도 한 1층 쓸 거고 거기에 우리 이제 국제교회도 들어간대요. 음, 국제교회도 여기 이제 그러니까 건물 예, 네. 그래서 이제 핫팩 건물이라면은 그렇게 이제 건물이 필요하다면은 그렇게 할 수 있을 것 같은데요. 이제 예, 이 일반 교회가 그렇게 했다고 한다면은 이 말씀과는 좀 어울리지 않는 부분이 뭐냐면 오히려 그렇게 저기 잉여 자금이 있다면 다른 교회를 개척하는 데 도움을 주라는 여기 말씀이 있었잖아요. 음, 교회는 글쎄 거기 이제 101 쪽에 두 음, 번째 문단에 보시면 다른 교회들의 형제들이 이제 막 일어나려는 그 조그만 예배소 있죠. 조그만 험벌한 예배소를 일으키는데 상당히 어려울 수 있기 때문에 그런 것들을 이렇게 도움을 이렇게 옆에서도 주는 것이 그것도 어떻게 보면 교회 입장에서 자기 부정이죠. 이제 우리 교회 모든 걸 집중시키지 않고 음, 주변에 있는 다른 교회들 이게 하나라고 생각하고
우리 당장 연결되는 건 아니지만 도움을 주는 것이 그 교회도 더 축복이 사실 되는 거잖아요. 그래서 여기 말씀대로 하면은 그러니까 뭐 거기 도마뱀 교회와 뭐 도마동교회는 다르지. 있고 원내동 교회 같은 경우는 그 합회하고 같이 있는데, 내가 물 합회가 도마동 교회 센터로 오게 된다면 원내동 교회는 따로 지금 집을 내서 그 자리는 팔고 따로 빌딩을 입주해서 교회가 독립을 할 수도 있고, 그럴 수 있겠죠. 교회가 네, 네. 그러면 좋겠죠. 그렇게 하고 이제 근데 우리 국제교회가 그쪽으로 가는 것도 괜찮은 게 뭐냐면, 국제교회가 무슨 말씀이세요? 우리 대전국제교회 대전국제교회가 거기 도마동으로 간다고요? 도마동으로 가는 것이 지금 그게 무슨 예, 토의되고 있다. 우리 이제 건물도 좀 낡았고, 그죠? 또 그 국제교회가 도마동에서 같이, 아래는 한인교회, 위는 국제교회도 괜찮을 것 같아요. 그리고 저기를 보세요. 거기 저는 반대. 영어학원교회 보세요. 저기 서울에 있는 거기 중국어 교회도 있고 또 일본어 교회도 있고 그렇게 있잖아요. 그러니까 그런 식으로 되는 것도 괜찮지 않겠나 생각됩니다. 음, 외국인 학교니까, 외국인 교회니까 그럴 수도 있지 않겠느냐. 물론 이제 예, 한국인 부분을 교회들은 보면 이제 퍼져야 되겠죠. 퍼져야 되는데 그 참 또 돈을 더 무시할 수 없으니까 그 교회에서 적어도 목회자를 부양할 수 있는 11금이 또 나와야 돼요. 또 합회 그 기준이, 혹시 목회자의 그 봉급이 안 나오더라도 침례자가 3명 이상씩 뭐 나온다거나 그렇게 교회가 살아 움직이면 존속하는 걸로 하겠다. 그런 얘기도 있었어요. 그러니까 그것은 이제 우리가 생각해 볼 점인데, 어쨌든 지지난주에 조명환 목사님한테 그런 얘기 들었어요. 국제교회를 도마도교회 위로 간다. 그래서 지금 우리가 지혜하에 있기도 하고 해서 근데 그러면 여기 대사동에 있는 것은 어떻게 할 것이냐, 나중에 또 생각을 해봐야 되겠죠. 호동교회도 있고 호동교회도 있고 또 중앙교회도 있고 가까운 곳이 두 교회가 있는데, 대사동 교회 한인교회가 꼭 있을 것 같으면 또 하나님께서 지혜를 주시겠죠. 어쨌든 저는 이미 여기 말씀을 통해서 주신 것 같습니다. 음, 음, 예, 아무튼 기도할까요? 예, 그러겠습니다. 하늘에 계시는 하나님 아버지, 시간이 계속 음, 저희가 보기에는 계속 촉박하게 흘러가고 저희가 일할 수 있는 그런 기회들이 얼마나 남아 있는지 저희가 계속해서 자각할 수 있도록 깨워주시옵고, 음, 무엇보다 정말 하나님께서 원하시는 방향이 무엇인지 저희가 마음에 저의 모든 죄와 걸리는 것들을 다 내려놓고 하나님께 정말 그 진리를 알고자 하는 그런 마음으로 또 하나님의 사업에 관해서도 저희가 알고자 기도하고 노력할 수 있도록 도와주시옵소서. 음, 그리고 또 그것을 저에게 깨달을 수 있도록 또 자세하게 풀어주신 이런 글을 통해서 그것을 읽을 때도 저에게 성령께서 조명하여 주시고 그 하는 모든 말씀에 저희가 믿음이 요구된다는 것을 또 알고 또 자기 부정과 사랑의 표현들이 필요하다는 것을 저희가 알고는 있지만 그것이 저에게 익숙하지 않고 또 쉬워 보이지 않는 그런 일이라 할지라도 정말 인간의 눈으로 인간의 능력으로는 불가능하지만 하나님과 협력한다면 저희가 하나님을 바라본다면 그 모든 것에서 또 거기에서 창조주 하나님의 능력을 저희가 바라보고 간구할 수 있도록 믿음을 허락하여 주시옵소서. 아멘. 그래서 이 대전 국제교회에서 하나님께서 작지만
또 이 시대를 위해서 하나님께서 원하시는 그런 사업과 그런 방향들이 저희가 한 마음과 뜻으로 이룰 수 있도록 저희를 축복하여 주시고 사람들의 마음을 뜨겁게 하나님께서 부흥시켜 주시옵기를 간절히 바라오며 매 발걸음마다 하나님의 인도하심 저희가 구하면서 갈 수 있도록 또 용기 주시고 믿음 허락하여 주시옵소서. 예수 아멘. 그리스도의 이름으로 간절히 기도드립니다. 아멘. 하나님 계신 아버지 하나님, 오늘 교회의 건축에 대해서 우리가 다시 한번 생각해 보는 시간을 가졌습니다. 전도회가 마치신 다음에 그들이 이제 믿음이 정착하기 위해서 예배당이 필요한다. 그리고 그 예배당을 자원하는 헌금을 통해서 빚이 없이 빨리 봉헌되는 그런 아름다운 모습을 우리가 생각해 보았습니다. 주님, 또한 첫 번째로 이 복음이 전해지는 곳마다 교회가 서야 한다는 그런 기별 말씀을 듣고 이 기별을 얼마나 신속히 또 적재적소에 맞게 또 말씀을 전해야 할지를 깨닫게 되었습니다. 주님, 교회가 통폐합되고 있는 것이 사실이지만 주님 보시기에 꼭 필요한 곳에는 교회의 수가 오히려 늘어날 수 도와주시고 그 교회를 통해서 기별이 전해지도록 도와주시옵소서. 오늘도 주님께서 인도해 주셔서 오늘 행복한 하루 될 수 있도록 도와주시고 만나는 사람마다 주님이 있게 기별을 전하고 또한 주님의 향기가 될 수 있는 저희가 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 모든 말씀을 사랑의 만신 예수 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 감사합니다. 네, 오늘도 행복한 하루 되세요. 감사합니다. 자.